नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल विच स्थित शिवगिरी तीर्थ की 90वीं वरेगंढ मौके गोल्डन जुबली समागम नूं करनगे संबोधन। भारत ते यूरोपी संघ वपार अते टैक्नोलॉजी कौंसल स्थापित करन लई होए सहमत। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी ते गैर प्रमाणित जानकारी फैलाउण वाले 10 भारतीय अते 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों ते लाई रोक। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने नवी दिल्ली विच केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह नाल कीती मुलाकात। आउंदे झोने दे सीजन लई निर्विघन अते रैगूलर बिजली सप्लाई दी कीती मंग। भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने सूबे की कानून प्रबंध की स्थिति ते चिंता प्रगटाउंदियां भगवंत मान सरकार ते सियासी बदलाखोरी लई पुलिस की दुरवरतों करन दा इल्जाम लगाया। पंजाब सरकार ने पंचायती जमीनां ते नाजायज कब्जिਆਂ नूं छुड़ाउण दा कीता फैसला। पंजाब विच इस साल 25 अप्रैल तक किसानां नूं कणक दी खरीद दी इविज विच 13,697 करोड़ तो वध दीआं अदायगियां कीतीआं गईआं। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल विच स्थित शिवगिरी तीर्थ की 90वीं वरेगंढ मौके ब्रह्मा विद्यालय की गोल्डन जुबली समागम नूं संबोधन करनगे। एक ट्वीट दे विच प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह शिवगिरी मठ वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यूरोपी कमीशन की प्रधान उर्सुला वोन डेर लायन ने कहा है कि जीवंत लोकतंत्र होने के नाते भारत और यूरोपी संघ दीआं मौलिक कदरां कीमतां अते हित इक्को जिहे ने। नवी दिल्ली विच 7वीं रायसीना संवाद के उद्घाटनी सैशन विच पूंजीवत भाषण देंदे हुए उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपी संघ हरेक देश की अपनी किस्मत कानून ते शासन अते मौलिक अधिकारां दा सम्मान करदे ने। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र विच विश्वास करदे ने क्योंकि लोकतंत्र नागरिकां नूं सब तो वधिया मुहैया करता है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद जब भारती पार्लीमानी चोणां लई अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तब विश्व विच भारत की लोकतंत्र व्यवस्था की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा है कि इस मतदान प्रणाली राही दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र देश विच भविख का रस्ता तय किया जाता है और लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोगों के फैसले की दुनिया भर विच शलाघा हुंदी है। यूरोपी कमीशन की प्रधान ने कहा कि यूरोपी संघ नूं मजबूत करन अते इस विच ऊर्जा का संचार करन लई भारत नाल भागीदारी लई आउंदे दहाके विच भी पहल भारत नूं ही देवांगे। तीन सेना रायसीना संवाद का इस वार का थीम है धरती भावुक बेचैन अते संकट। रायसीना गलबात दौरान लोकतंत्र तो लैके टैक्नोलॉजी अते विश्व सेहत तो लैके हिंद प्रशांत खेतर तक मौजूदा समय के 6 प्रमुख विषयों ते विचार चर्चा होगी। रायसीना डायलॉग तहत कोई 100 सैशन होंगे अते 90 देशों के 210 तो वध बुलारे अपने विचार पेश करनगे। भारत और यूरोपी संघ ने अपने दुवल्ले रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने लई व्यापार ते टैक्नोलॉजी कौंसल की स्थापना करने का फैसला किया है। इस कौंसल की स्थापना नाल दोवां धिरां दरमियान व्यापार टैक्नोलॉजी और सुरक्षा नाल जुड़ियां चुनौतियों का सामना करने विच मदद मिलेगी। भारत ने पहली बार किसी एक देश या देशों के समूह नाल व्यापार ते टैक्नोलॉजी कौंसल की स्थापना की है जबकि अमरीका तो बाद यूरोपी संघ ने भारत नाल अजिहे संबंध स्थापित किए हैं। इस संबंधी फैसला यूरोपी कमीशन की प्रधान उर्सुला वोन डेर लायन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचाले हुई नवी दिल्ली विच गलबात दौरान लिया गया। दोनों नेतावां ने व्यापार जलवायु डिजिटल टैक्नोलॉजी अते लोकां विच आपसी संपर्क के खेत्रां विच सहयोग मजबूत करने लई सहमति प्रकट की। दोवां नेतावां ने कहा कि भारत अते यूरोपी संघ दीआं वड्डे अते जीवंत लोकतंत्र समाजां विच कई विश्वी मुद्दिआं ते नज़रिया इक्को जिहा है।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਭੂ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ 6 YouTube ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ 32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 111 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ अपराधियों ने खुली छूट देती है। गैंगस्टर जेलों च बह गए या जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर दी धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगभग रोज 2 हत्यावां हो रही हैं। अपहरण, फरोख्ती इसकी शुरुआत हो चुकी है। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਪਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਨੀय ਵੀ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ हैं।
40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਟਾਲ ਕਲਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੁਟਾਲ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਈਟੈਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਟਾਲ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਟਾਲ ਕਲਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਹਾਈਟੈਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,697 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 4,774 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਗਿਰੀ ਤੀਰਥ ਦੀ 90ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी ते गैर प्रमाणित जानकारी फैलाने वाले 10 भारतीय ते 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों ते लाई रोक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नवी दिल्ली विच केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह नाल कीती मुलाकात। आउंदे झोने दे सीजन लई निर्विघन अते रैगूलर बिजली सप्लाई दी कीती मंग। भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने सूबे की कानून प्रबंधी स्थिति ते चिंता प्रगटाउंदियां भगवंत मान सरकार ते सियासी बदलाखोरी लई पुलिस की दुरवरतों करन दा इल्जाम लगाया। पंजाब सरकार ने पंचायती जमीनां ते नाजायज कब्जिਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ फैसला। पंजाब विच इस साल 25 अप्रैल तक किसानां नूं कणक दी खरीद दी इविच 13,697 करोड़ तो वध दीआं अदायगियां कीतीआं गईआं। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं स्टूडियो तो मास्क लगा के बाहर जा रही हां ते तुसीं भी घरों बाहर निकलण लगे मास्क जरूर पहनो। दिओ आग्या। नमस्कार।